гелминтҳо ё худ кирмҳои паразитӣ яке аз мушкилоти маъмул дар соҳаи тандурустӣ дар бисёр кишварҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Онҳо метавонанд ба бадани инсон тавассути оби олуда, маҳсулоти нопухта, меваву сабзавоти ношуста ва ҳатто dastoни ифлос ворид шаванд. Кӯдакон бештар ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, зеро онҳо зиёдтар бо муҳити атроф дар тамос ҳастанд. Паразитҳо дар рӯдаҳо зиндагӣ карда аз моддаҳои ғизоии инсон истифода мебаранд. Ин ҳолат метавонад боиси сустшавии масъуният, камхунии организм, хастагӣ, дарди шикам, хориши мақад ва ҳатто пастшавии иштиҳо гардад. Дар баъзе ҳолатҳо аломатҳо пинҳонӣ мегузаранд, вале таъсири манфӣ ба саломатӣ боқӣ мемонад. яке аз доруҳое ки бар зидди паҳншавии ин гелминтҳо вуҷуд дорад, ин доруворӣ бо номи альбендазол ба ҳисоб меравад, ки он бори аввал солҳои 1970 таҳия шуда барои пешгирии ин беморӣ барои аҳолӣ пешкаш гардида буд. бинандагони гиромӣ салом арз мекунем ба ҳар кадоми шумо ва ба ҳаводорони ток-шоуи табиби оилавии ман дар телевизиони вилояти Суд. бо шумо Насими Абдуллозода ҳастам ва мавзӯе ки мо имрӯз матраҳ мекунем мавзӯи тақсимоти дорувории альбендазол мувофиқи тақвим ки дар як сол 2 маротиба сурат мегирад ва биёед дар бораи ҳамин мавзӯъ имрӯз бо мутахассисон ва табибон суҳбат мекунем. Бо мо бошед. чун анъана шуморо ба студияи хайра мақдам мехонем. Ташаккури зиёд ки вақти қимати хешро дариғ надошта имрӯз бо мо ва бинандаҳои азиз ҳам суҳбат мегардид ва биёед пеш аз ҳама каме муфассалтар дар бораи ҳамин кирмҳои паразитӣ ё ин ки гелминтҳое ки дар организми инсон метавонанд ворид шаванд ё ки зиндагӣ кунанд барои бинандаҳои азиз ёдовар мешавем. Марҳамат. албатта оиди омилҳои таъсиркунанда ба организми инсон, агар мо омилҳоро гирем, ин ҳарорат, намнокӣ, то ҳатто то он дараҷае мерасад ки ба организми инсон ҷисмҳои зинда ҳам таъсир мерасонанд. яъне ки он ҷисмҳои хеле хурде ки бо чашм ноаян ҳастанд, онҳоро бемориҳои сироятӣ ё паразитарӣ меноманд. мувофиқи ҳисоботи омори ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ, дар тамоми ҷаҳон имрӯз зиёда аз 1850 намуди бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ ба қайд гирифта мешавад. дар тамоми ҷаҳон агар миқдори фоизи бемориҳои паразитиро гирем, аз умуман дар байни бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ дар ҷаҳон аз 25 то 30 фоизи анин беморӣ ба бемориҳои муфтхӯрҳо, яъне паразитҳо рост меояд. аммо миқдори онҳо, миқдори умуми бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ 270 намуд ба қайд гирифта мешавад дар дунё. бемориҳои паразитарӣ дар ҳамаи дунё паҳн шудааст ва чӣ тавре ки қайд намудед, асосан дар байни кӯдакони синни то 14 сола. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 20 намуди бемориҳои муфтхӯрҳо ё ин ки паразитҳо ба қайд гирифта мешаванд. қайд кардан лозим аст ки паразитҳо аз рӯи гӯем ки раванди эпидемиологии худ ба се гурӯҳ гелминтҳо ё ин ки паразитҳое ки гӯем ки кирмшакл, содатаринҳо, протозоидҳо мегӯянд ва арахноэнтомология ё ин ки аз ҳисоби буғумпойҳо паҳншавии бемориҳои паразитарӣ дида мешавад. яъне ки роҳҳои паҳншавии бемориҳои паразитарӣ хеле гуногунанд. аз хок, аз мева, аз ҳаво, дигар аз ҳисоби газидани буғумпойҳо, кайкҳо, шабушкҳо ё ин ки хомӯшакҳо бемориҳои паразитарӣ ба вуҷуд меояд. аз рӯи шакли худ гелминтҳо ду шакл доранд: шакли гирдшакл ва тасмашакл. гурӯҳи тасмашакл ба ду гурӯҳ тақсим мешавад. ба гурӯҳи макандаҳо, мисоли оддӣ яке аз кирмҳое ки ба аҳолӣ хеле маълум мебошад, ин зулук ки дар тиб кор мефармояд. он ба организми инсон таъсир намерасонад, локин монанди зулук кирмҳое ҳастанд ки дар организми инсон ҷойгир шуданаш мумкин мебошад. дар вилояти Суғд ҳам бемориҳои кирмӣ, гӯё ки гелминтҳо ва протозоидҳо ё ин ки
بیماری هایی که سببگارشون ساده‌ترین ها به قید گرفته می شود. شطوری که ما گفتیم بیماری های گلوینتی دو شکل دارند، گرد شکل و تسمه شکل. اساسی گذراندن چاره‌بینی بیکرمگردانی در جمهوری تاجیکستان عموما در دیگر دولت ها این چنین چاره‌بینی ها گذرانده می شود. در بین اهالی زیاد بودن کرم های گرد شکل و گروه کرم های گرد شکل داخل می شود اسکاریدوز، تریخوتیفالیوز و انترابیوز. اگر گوییم که مقدار عمومی بیماری پاریزیتی را گیریم 80% قید بیماری های پاریزیتی با این کرم های گرد شکل راست می‌آید. با این سبب همه ساله از طرف تشکیلات عمومی جهانی تندرستی به دولت‌های مستقیم پیشنهاد کرده می شود که برای بلند برداشتن سطح زندگی اهالی، برای سالم بودن نورسان، برای بلند برداشتن دوامناکی عمر انسان باید که چاره‌بینی های بیکرمگردانی گذرانده شود. چطوری که من قید کردم انسان دائما با محیط کار میکند. بغیر از آن تشکل طرز حیات سالمی اهالی خیلی وابسته است به همین. مسئله سیوم گوییم این رعایت نکردن قاعده های گیگین بیشتر از طرف کودکان. بله. عصبیگان و تربیه حالا با پررگی نگرفتن آنها بیشتر قاعده های گیگین را ویران میکنند. با همین سبب ها در بین کودکان این بیماری دیده می شود. این چاره‌بینی یکی از چاره‌بینی های اساسی همه دولت ها می باشد. نه تنها چاره‌بینی بیکرمگردان امروز گوییم که در بین اهالی گذرانده می شود. در بعضی مملکت های پر اقتدار چاره‌بینی های بیکرمگردانی در بین حیوانات هم گذرانده می شود. در آنها هم نیست مشاهده در می شود. آلمان چاره‌بینی بیکرمگردانی در بین سگ ها گذرانده می شود. در ایالات متحده امریکا در بین حیوانات های خانگی گذرانده می شود. چون که آنها همچون منبع بیماری به کودکان به گرد و اطراف پهن کننده این بیماری شدنشان ممکنه باشد. این گونه بیماری هایی که گفتیم موسم دارند یا که تمام سال انسان در همین یک دایره آسیب قرار دارد؟ نه البته گفتم ممکن است که بیماری پرستری یعنی بیماری گلمیتی موسم دارد. البته بعضی کرم‌ها هست که مثلا اسکاریدوز میکنه وقتی که با خاک زمین بازی میکند کودک‌ها یا که دیگر نه تنها کودک‌ها اهالی از این بیماری شرایط یافته میتوانند. مثلا برای آب گذرانده اساسا موسمش فصل گرم و در فصل زمستان اکنون ما بسیارتر از این بیماری گلمیتی شرایط شده نمیتواند، لیکن در فصل بهار بسیارتر گرمی و از این بیماری ها بسیارتر شرایط یافته میتوانند. تشکر زیاد. نشانه ها هستند، علامت ها، نشانه ها ممکن در دست انسان، روی انسان یا که در رفتارش، در گفتارش؟ البته اگر که انسان از همین بیماری و گلمیتی شرایط یافته باشد، بیماری پوست مثلا میگن که و پوست خشک شده ایستاده مثل اشکوفه میکنه از دانه‌های سفید پیدا میشد در دست و پاها مشاهده میرسد، کم خونی مشاهده میشود، درد شکم، قیکنی بعضا حالت ها میشد. باز میگن که هم بیماری پرزیتری بیماری هایی که اساسی دیگه بیماری شده میتواند. مثلا بیماری گلمنتی اگر باشد که بسیار حالت های الرژنی، درد چشم تا حتی آورده، درد سر آورده میرساند. این اکن باید سری وقت اکن تشخیص کرده باید معالجه گرفتنشان در کار. اینجا قید کردن لازم است که کرمه ها جایگیرشوی آنها گوناگون وابستگی دارد به جایگیرشوی کرمه های مفتخور. بیشتری کرمه های مفتخور در روده جایگیر می شود. در آن جایی که موادی که انسان استفاده میبرد و برای قوه بخشیدن به ارگانیسم انسان. همین قوه بخشی اساساً ویرانشوی مبادله ماده ها بیشتر کرمه ها که به ارگانیسم انسان تخم آنها داخل می شود برای افزایش آنها مواد خوراکی لازم. ارگانیسم انسان به مواد خوراکی تیار این خون است و بیشتر به
تاثیر خود رو به خون میرساند وقتی که تاثیر خود رو به خون میرساند خون به تمام عضوهای ارگانیسم انسان باید که یارو رساند از همین سبب بیشتر بیماری های گلمنتی علامت های درد عضوهای گویم که روده معده می شوند در بعض حالت ها تا اون درجه می رسد که کلمه می توانند اون ماده هایی که ارگانیسم انسان خیلی کم است مانند کرمنی وقتی که کرم زیاد می شود این گویم که رنگ انسان رو اساسا همین ماده خیلی کم باشد هم کرمنی معاین میکند انمی ویران شوی رنگ روی پوست کودک دیده میشد بعضی ها گمان میکنند که این بیماری ویتیلیگا یا اینکه پیس میگو موبایل اگر سری وقت تبابت کردن نشود این بیماری کرمنی پس شده یک سیستمی گردشی ماده های خیمی ویران میشود و یکی از علامت های اساسی پیدا شدی کرمه ها این پشوی وزن می باشد از سبب اونکه کودک مقداری معین کالری نمیگیرد و تیز و به حالت های میفراید که مانده شوی خسته شوی یا اینکه درد سری از همین از حساب تاثیر کرم بدن و به خون انسان می باشد پرزیتو در تمام عضوهای ما جای گرفته میتواند در معاینه سر در شش ها در راههای عضوهای هاضمه در تلخدان جای گرفته میتواند هر یک که همه عضوهای ما و اگر که همه زیست کند اگر علاقه کاهشیابی همه عضوها با وجود می آید مثلا اگر معاینه سر باشد که بسیار بیماری های اپیلپسی نیز به وجود می بیاد از همین حساب یا درد سری سخت اگر که شوشنده باشد که سلفه های به اساس میسلفن از سبب سلفه از چی بودنش نامعلوم میشد اگر که هم مثلا تلخدان اگر لیام بله باشد که علاقه عضوی همون تلخدان کاهش مییابد وقتی که همین عضو کاهش یابد علاقه ارگانیسم ما نورسایی هر نمود ویتامین ها و منو کالچی همه موادهای مینرالی ارگانیسم ما علاقه حس میکند که همه ارگانیسم ما هم نورسایی پیدا میشود تشکر باز یک سوال دیگر پیدا گردید بسیاری آدمان میگویند که اساساً به عضو جگر تاثیر میرساند اخینوکوک میگویند از گوشت ما به ما گذشت یا اینکه از دیگر جا همین چیز را چگونه شما معنی داد کرده میتونه این به همین نمودی بیماری هایی که از پارازیت هایی که گلمنت ها عبارتاً میتواند که پیدا شود گلمنت ها از روز انکشاف خود گلمنت هایی که در خاک تخم آنها میفرد از حساب فضله انسان مثال گریم اسکریدور در یک شبانه روز زیاده از 2500 تخم میگذارند در فضله وقتی که به گرد و اطراف ناجای محیط میفراید در آنجا تخم اسکریدوس کمتر زیاد شده کمتر وزن گرفته تکرارا به ارگانیسم انسان داخل می شود این را گلمنت های خاکی می نامند گلمنت های علاقوی هست یعنی که در حالت علاقه کردن با تخم های کرم ها انترابیوس و خاک فرامدنش نکنه وقتی که کودک قاعده گیگین رعایت نمی کند بعد از حاجت خانه دستش افلاس می شود با اخراج تکرارا دست را به دهان می برد و تکرارا گرفتاری بیماری شده شد یعنی که کرم های کانتاکتی میگویم کرم هایی که هستن بیو گلمنت ها کلمه خودش گذاشته بیو یعنی که حیات بردن از حسابی دیگر نمودی حیوانو با گروه بیو گلمنت ها داخل میشد اخینوکوک تینی ارینخوس و دیگر کرم هایی که در منطقه جمهوری تاجیکستان به قید گرفته نشدن در ماهی هم میتونه تخم های کرم ها جایگیر شوند یک قسم دوره حیات این کرم ها در ارگانیسم حیوانات میگذارند ان همین اخینوکوک یکی از بیوگلمنت هایی که یک دوره حیات خود را در عضو سگ میگذارند وقتی که سگ گرفتار بیماری اخینوکوک میشد از حساب استعمال جگر حیوان شاخدار کلان یا اینکه شاخدار معده که گرفتار اخینوکوک می باشد
بله. وقتی که آن همین سگ گرفتاری بیماری اخنکوک میشد و به گرد و اطراف تخم رو در یک شبانه روز از 25 تا 27 هزار تخم میپرتوید با غلافک ها وقتی که کنده میشد از اون مقداری معین تخم ها به گرد و اطراف از 7 تا 12 متر فهم میشود و این تخم ها اساسا به سبزوات پمیدور، اگورچی، مسوگریم یا اینکه کبوتی میشند. وقتی که انسان نادرست این کبوتی میشد پمیدور نادرست میشد و نادرست استفاده میبرد انسان گرفتاری بیماری اخنکاکوس میشود. بعضی مفهوم ها هست که گویا که وقتی که اگر من جگری اخنکاک حیوان رو استعمال کنم گرفتاری بیماری اخنکاک میشه. نه این نادرست. باز تکرار میکنم باید که این جگر به سگ از سگ به متها یا اینکه میوه ها یا اینکه به سبزوات ها بعد انسان گرفتاری بیماری اخنکاک میشه. برای پیشگیری بیماری اخنکاک همین محلول سیرکو خیلی خوب است. یا اینکه درست شستن انمون کبوتی ها برای همین در حالتی گرفتار شدی بیماری اخنکاک در جگر انسان بیشتر 70% حبوب های محصولی پیدا می شود که آنها در درون این حبوب ها موعی هست که تنها با راه جراحی این بیمار رو تبابت کردن ممکن می باشد. بیماران اخنکاک باید در تحت نظارتی دکتران در دام 2 سال باشند چون که در وقت جراحی نه همه اون حبوب ها از جگر برآورده می شود و باید که در مدت 3 ماه تبابتی امبولاتوری گیرد بیمار برای پس کردن آن حبوب هایی که باشند و کلان نشده در جایش نابود شود. تشکر زیاد. آیا سوال آخر وقتی کارهای ترغیباتی تشویقاتی میگذارید اهالی درباره همین بیماری ها و عاقبت های آن معلومات پیدا کردن؟ باید همین را قید نمود که سلامتی این از عادی‌ترین عادت‌ها آغاز می‌یابد. یعنی رعایت تازگی، گیگینه و خیلی که گفتن تازه و آزاده نگاه داشتن محیط اطراف. این همه این تاثیر میکند به سلامتی انسان. وقتی که ما از همین دوره خردی به کودکان پیوسته تلقین میکنیم که آنها باید دستان خود را حتما با صابون شویند و مقدار وقتی که جدا معین کرده شده است از 20 ثانیه زیاد تا 30 ثانیه باید همین وقت رعایت کرده شود و طرز درست شستن دستان را باید حتما رعایت نمایند و وابسته به این از جانب کارمندان مرکز تشکل طرز حیات سالم در مؤسسه‌های تا مکتبی و مؤسسه‌های تحصیلات میانه با خانوادگان و کودکان صحبت‌ها گذرانده می شود و به آنها به طور عملی فهمانده می شود که یعنی چگونه باید دست را درست و با رعایت وقت ما باید شویم و هنگام صحبت‌ها اینچنین از جانب کارمندان وابسته به درست استعمال کردن میوه و سبزیجات شستن و قاعده‌های درست تیار کردن خوراک نیز به آنها فهمانده می شوند. به کودکان قید کرده می شود که بعد از قضای حاجت حتما باید دستان را با صابون شویند و پیش از خوراک خوری باید دستانشان را با صابون شویند و هنگامی که کودکان بیشتر میل دارند به بازی و با حیوانات بازی میکنند و بعد از علاقه با حیوانات باید حتما دستانشان را با صابون شستن لازم و خیلی که معلومه اینجا قید کردن معرکه های بیکریم گردانی که سپری گردید و ما در همکاری با شعبه معارف و مرکزهای سلامتی در مؤسسه ها و خوری ها گذراندیم و به خوانندگان و والدین اهمیت همین معرکه را باز هم فهمانده دادیم که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت سلامتی کودکان ما غمخوری به نهایت زیاد ظاهر می‌گردد
که آینده کودکان ما هم از جهت جسمانی و هم از جهت فکری سالم به کمال رسند. وقتی که کودکان سالم به کمال میرسند البته که جامعه سالم بنیاد میگردد و از جانب کارمندان ما در این مسئله بیکرمگردانی پیوسته صحبت و واخوری ها میگذرانیم و همچنین ورقه های اطلاعاتی بین اهالی تقسیم میکنیم که تا اینکه اهالی از نمودهای کرم ها و چگونه احتیاط کردن خود و چگونه طرز درست پختن خوراک دانند و معلومات بیشتر گیرند. تشکر زیاد. معلم برای شما مراجعت میکنن چگونه از اهالی شما معلومات میگیرید که همین بیماری ها هست نیست؟ و ما طبیبان اولوی از طرف والدین از طرف بیماران اویدی همین بیماری ها با شکایت های ضروری یعنی با پستی اشتها، لاغری کودک، کاهیدن ذهن، از کم شدن وزن، از همسالان خرد قفا ماندن مادران والدین با ما مراجعت می نمایند. در وقتی مراجعت نمودن ما با آنها سنجشی طبی گذرانده، معاینه گذرانده، تحلیل های نجاست، تحلیل های خون گذرانده بیماری ها رو معین میکنیم و تبابت ضروری رو اویدی بیکرمگردانی با اینها میگذرانیم. درباره داروواری که میسخن میکردیم چون که اکثریتی بیننده‌های عزیز و ارجمندی ما همزمان والدین ها هنگامی که این داروهای رایگان واکسن را میشنوند در حال در دلشان شبهه های زیاد پیدا میشود. به فکرم این دارویی که علاقه تقسیم کرده ایستن سالهای زیاد است که در بین اهالی تقسیم کرده میشد و علاقه نتیجه خوب هم داده است. بیکرمگردانی این چاره‌بینی طبی پروفیلاکتیکی می باشد که اساساً از طرف مرکزهای سلامتی طبیبان اولوی و همشیرگان در مؤسسه‌های تعلیمی تمام مکتب‌های جمهوری تاجیکستان علاوه خصوص من در ولایت سوخت در شهر ما هم در همه مکتب‌ها با فرمایش و سفارش وزارت تندرستی حفظ اجتماعی داروواری و مانند البندازول تقسیمات شده است که ما در بین کودکان سنی 7 ساله و 14 ساله این حب‌ها را در تحت نظارتی معلمان، آموزگاران با اجازت خود والدینان و با اشتراک طبیبان، دکتران و همشیرگان داده می شود. برای در آینده مثلا یگان حالتهای نامطلوب در وقت استعمال این حب‌ها پیدا نشدن اول ما کودکان را از معاینه تشخیص سنجش گذرانده در وقت دریافت شدن یگان نمودی بیماری تب، الرژی، اگر دلبیهوزی، درد شکم باشد در همان حالت به این کودکان از داروواری وقتینچه داده نمی شود. در وقتی داروواری که ما با کودکان دادیم و باز از آنها خواهش می نماییم با والدین و با آموزگاران مصلحت ها لکچه ها که درس ها گذشته می فهمیم که رعایت گیگینی شخصی را نقض رعایت کنند. نه تنها در جمهوری تاجیکستان در تمام دنیا گذرانده می شود. یکم گفتم ضرور است که داروواری بر ضد بیماری های پرهیزکاری خیلی زیاده. داروواری هست که داروهای خلقی است دیگر داروها که در تشکیلات عمومی جهانی تندرستی با پیشنهاد تشکیلات عمومی جهانی تندرستی همین داروی البندازول بیشتر استفاده برده می شود. ظاهر شوی آریزه ها بعد از استعمال این بیماری در دنیا خیلی کم به قید گرفته می شود. در اون حالت با وجود آمدنش ممکن که همان هم باشد خیلی سوست دردی بلند نه کمتر ممکن که دردی سر شود یا این کمتر دردی شکم شود کمتر اون در آن حالت به وجود آمدنش ممکن که اگر در بدن کودک کرمی زیاد باشد یکم دویمش این که چاره‌بینی بیکرمگردانی این تفاوتی نه این چاره‌بینی پروفیلاکتیکی چطوره که من قید کردم در بدن آدم میتوند 2 تا باشد کرم میتوند تا 25 30 4 تا 40 دانه کرم باشد وقتی که همین کرم 1-2 دانه هست یا اینکه تخم همین کرم هست این چاره‌بینی بیکرمگردانی یک موسمی معین از بدن کودک بردن کرم است ما تماما از کرم آزاد کردن نمیتوانیم وقتی که مادر همین داروی یا یک مکتبش استعمال میکند و از بدنش کرم میبراید بناگو در فضل بیند مادر باید که به مؤسسه تفاوتی مراجعت کند تا که دوامی
توابت کودک گذرانده شود. یعنی این چاره‌بینی است که ما گوییم که از زمستان برآمدن کودکان حاضر. یک برای تیاری برای موسم سال آینده. برای همین موافق پیشنهاد تشکیلات عمومی جهانی تندرستی باید این چاره‌بینی در دام هر یک 6 ماه یک مرتبه گذرانده شود. برای چی؟ برای اینکه هم بیشتر در بین کودکان آنها بیشتر به این بیماری گرفتار می شوند. من اویدی بیماری اخنکاکوس گفتم، نبینید که بیشتر به بیماری اخنکاکوس کلان سالان دچار می شوند. بله. در بین کودکان خیلی کم است. خیلی کم است. بغیر از آن این چاره‌بینی که گذرانده شده است رایگان است. حکومت جمهوری تاجیکستان با راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت همین دوری البندزال رو با نرخ معین خریدن و به خلق خود داده ایستادن. بغیر از این چاره‌بینی بیکرمگردانی چخیلی که اینا گفتن اینجا درباره تشکل طرز حیاتی سالم امروز بهبودی اهالی دیده می شود. در همانجا آبادی، تازگی، اگر تازگی جمعیت، تازگی اهالی رعایت کرده نشود، ما چاره‌بینی هایی که میگذارانیم این تاثیر خود را کم میرسد. یعنی از دیگر چاره‌بینی ها هم وابستگی کلان دارد. مثال عادی امروز رئیس تندرستی ولایت با رئیس معارف کمک اولیه طبی سانیتری با دستگیری یکی از تشکیلات‌های که در ولایت سوسقط کاتبات آب میگن در دو ناحیه، در ناحیه جبار رسول و شهر کونی بودم یک برنامه قبول کردن که زینه به زینه آموزاندن اهالی اویدی رعایت سانیتری گیگینی و درست استفاده بری آبی آشامیدنی یا اینکه سری وقت برآوردن پرتابه ها، معین کردن جاهای پرتابه ها در بین جماعت ها، در بین دیه ها اعلان نمودن یک مسابقه برای بهترین جای ها. یعنی این چاره‌بینی ها با چاره‌بینی های طبی یک جای گذرانده می شود که برای مثال باز میگم اگر ما سالهای پیش سالهای 90 عصر 20 گریم در ولایت زیاده از 21-22 هزار قید بیماری های پریزدری دیده میشد. امروز همگی 6 هزار بیماری ها به قید گرفتن. چقدر قید کردم من بیشتری آنها به کرم های گرد راست میبید. تشکر زیاد. این یک دانه هاپ است که به کودکان یا نوجوانان تقسیم میکنید. یک دانه رو باید استعمال کنه تمام است. این بیکرمگردانی این چاره‌بینی پروفیلاکتیکی تیپی بوده. یک مرتبه داده می شود. دوزی آن 400 می باشد. یک مرتبه. مقصد از این چاره‌بینی با خب البندزول 400 میلی گرم این پس کردن سطح سرعتیابی در بین کودکان نوجوانان و برای انکشافی هم جسمانی و هم فکرانی کودک با این شرایطی مساعد به وجود می آورد، فراهم می آورد. حاضر وقتی که ما از سنه 6 در اساس فرمان وزارت تندرستی از 6 اپریل تا 11 اپریل چاره‌بینی گذراندیم، این دوره سنجیده شده در دوام زیاد از 10 سال باز این چاره‌بینی ما در تمام جمهوری میگذرانیم. اینچنین در ولایت سوخت یگان خیلی آریزه شدگیش نه هستن والدینایی که تا حال سرکشی میکنند یا اینکه راضی نمیشن از استعمال همین حق. هستن والدینایی که کم مقداری کم والدینا هستند، با آنها کاربری کرده می شود، با آنها مصلحت ها صحبت ها میگذارانیم. اویدی ضرور بودن همین اویدی برقرار کردن سلامتی کودکانشان برای از که بیکرمگردانی سالم شدنشان ما با اونها کارهای فهماندهی میگذارانیم. اگر استعمال نکنم، اگر از همین چیزا دستکشی کنم، با چگونه بیماری ها یا اینکه عاقبت های بعد هم آورده میرسونه؟ البته از این چاره‌بینی و دستکشی کنن یا که همون دوره خب البنزول نتیجه میشد که اگر عسکری در همون روده کودک یا که انسان بسیار باشد، اگر وقتی که وها بسیار میشد و روده محکم کرده میتواند
رویده محکم میشد. مثلا میشد که اخیناکاکوز میگه که اخیناکاکوز می البندازول هم اخیناکاکوز به تاثیر خودش میرساند. وقتی که همون اخیناکاک میشه دو وای اگر که مولج نکند اگر یا که همون استفاده نبرد که دوره البندازول البته و اوریزه های بسیار وزنین دارد. نه بیماری های پرزیتری این اساس دیگه بیماری ها که هست اوریزه های وزن آورده میرساند کمخونی مثال درجی و به آورده میرساند پس بکی بهت و وقتی که خونی همون کودک یا که انسان کم میشد نورسایی هوا کسلارود مثل ارگانیسم انسان میشد وقتی که نورسایی کسلارود شد درد سر حس میکند و اوریزه های بسیار دارد البته اگر که سری وقت همه از داروهای ضد گلومیتی استفاده نبرد اوریزه های وزن آورده میرساند. آنهایی که باقی ماندن میتوانند به شما مراجعت کنند یا که شما توسط زنگ تلفنی آنها را دعوت میکنید؟ آن کودکانی که در وقت سنجش از آنها یگان نمودی بیماری دیده تونستیم تب داشتن یا الرژی داشتن یا یگان بیماری دیگر دل به حضوری دردش کم داشتن و دی گذراندن معرکه حب‌هایی که در دست ما هست الهیده با این کودکان همشیره‌های طبی همین مؤسسه‌های و مکتبی میگذرانند. یعنی که امکانیت دارند که وقتی که در همین چهاربینی نتوانستن از آن استعمال کنند میتونن بدتر گرفته استعمال کنند میتونن. عموما در ولایت در یک سال زیاده از 320,000 اهالی تشخیصی لابراتوری بیماری های پرهیزتری میگذارند. اگر نسبتی که دریافت شدگان گریم که همگی 6,000 دریافت میکنیم لیکن 320,000 اون کودکانی که به کمتر علامت های همین بیماری ها رو دارن باید که با تیزی تبابت کرده شوند. دوم در همه مرکز های سلامتی مخصوص حجره تبابتی بیماری های گلومیتی موجود است یا اینکه حجره طبیبی سرایت شناس میگم. وقتی که کرم ها رو دریافت میکنن نه تنها با راه دادن البندازول کرم های اگر تصمیم شکل باشد دوری دیگر داده می شود. ما گفتیم در ولایت نوع نمودی کرم ها دیده می شود وابسته است به نمودی دریافت کرم ها. در فرجام برنامه چون یک بخشی داریم که خیلی مهم است بخش مصلحت ها و توصیه های متخصصان و طبیبان و در آخر میخواستیم که بابت پیشگیری همین بیماری پهن شدم و ما وقتی آنی که آن رو دریافت کردیم چگونه معالجه گرفتن و چگونه خود را احتیاط کردن یک چند توصیه و مصلحت ها رو برای بیننده ها پیشنهاد میکنید. مرحبا. وقتی که همین علامت های اساسی هم بیماری ها پیدا می شود ما گفتیم علامت های اساسی این دیگرگون شوی عضوهای هاضمه روده معده یا درد شکم یا اینکه پیدا شده دل بهزوری درد سری هم پس شدنی وزن باید که سری وقت به مؤسسه‌های تبابتی مراجعت کنند و سری وقت تبابت کودک گذرانده شود کودک سالم میماند و به احوالی میخوام صحت سلامت باشن کودکان سری وقت سنجش ها رو گذارن و قاعده های سانیتری گیگینی بسیارتر رعایت کنند سری وقت شستنی دست با صابون ها توصیه میتیم که بسیارتر از همین قاعده های سانیتری گیگینی باید سری وقت رعایت کنند و از تشخیص میتوانند گذارن از تشخیص البته باید از تشخیص گذارن وقتی که از تشخیص میگذارن بعد دکترانی معالجوی اویدی همه دریافت شدگی همون بیماری های گلومیتی معالجه خود رو میگذارانند. ما طبیبان اولوی در بین همه سن و سال کودکان از یک سال از یک روزه تا همون 100 ساله که ما طبیبان اولوی آنها رو معاینه میکنیم ما در ما دیسپانسریزاسیون هست که ما هر سال یک مرتبه در وقت معاینه طبی گذراندن از معاینه لابراتوری هم میگذرانیم دادن نجاست تحلیل خون پیشاب رو میگذرانیم در وقت دریافت شدن یگان نمودی من این بیماری از طرف بیماری کیجه ما خیلی که معلم گفتن در مرکزهای سلامتی حجره های سرایت شناس است که در آنجا طبیبان کار میکنن بابت بیماری گلومیتی تبابت های ضروری از روی نمودی همین بیماری ها گذرانده می شود.
مسئولین مرکز تشکل طرز حیات سالم از والدینا احترامانه خواهش می‌نمایند که نسبت رفتار کودکان خود بی‌طرف نباشند و آنها را نظارت نمایند که آنها پس از قضای حاجت، پیش از استعمال خوراک و وقتی که میوه و سبزیجات استعمال میکنند حتما تازگی گیگین شخصی را رعایت نمایند و دستانشان را با صابون شویند و هنگام تماس با حیوانات حتما دستان را با صابون شستن لازم است و از جانب والدین برای همین رفتار کودکانشان شرایط مساعد فراهم آورده شود و آنها را نظارت برند. عرض سپاس برای اشتراک، برای توصیه ها، مصلحت ها. به فکرم کمی هم باشد ما توسط این برنامه توانستیم اهالی را آگاهانی کنیم یا اینکه معلوماتشان را بازم بلندتر برداریم بابت همین بیماری ها، بابت چاره‌بینی که هر سال گذرانده می شود درباره پیشگیری یا اینکه بیکرم گردانی ارگانیسم انسان با جدی ثمرناکی خیلی که اینجا گفتم این داروواری میتونه تاثیر علاوگی نیز داشته باشد. این چیز هست علاقه از جمله دل بی‌حضوری، دردسر یا ناآرامی معده. از این رو با خود تبابت کنی مشغول نشوید که خطری جدی میتواند همراه خود بیارد چون که وقتی که هنگام کار کردن دارو باید که یک تاثیرات خود را به هر حال نشان دهد. از این خاطر شما پیش از آنی که به دکتر مراجعت نکرده یگان تشخیص انیق را نگرفته توسط شبکه‌های اجتماعی نباید که هر گونه معلومات ها را پخش نمایید. دوم، برای پیشگیری گلمینتاسا قاعده های عادی گیگینی را رعایت کردن بسیار و بسیار مهم است. در اینجا یک چند مراتبه متخصصان برای شمایان و در این دیگر برنامه ها میگویند که همین چیز را باید حتما رعایت کنید. دستها را منتظم شستن، در این باره گفتن، ناخن ها را کوتاه نگاه داشتن، آبی تازه جوشانیده شده را استفاده بردن و محصولات غذایی را درست پختن یکی از این راه ها به حساب میرد. همچنین معاینه های دوری گفتیم که اگر یگان نشان نباشد میتواند هر انسان در یک مرتبه از معاینه دوری گذرد. مخصوصا برای کودکان میتوانند در آشکار و تبابت سری وقتی این بیماری کمک رسانند. این معاینه ها در خاطر دارید سلامتی شما در دست خود شماست. پیشگیری همیشه آسانتر از تبابت است. بیهوده نمیگویند که سلامتی ثروت بی‌بهاست. با رعایت گیگینه و مراجعت سری وقتی به دکتر شما میتوانید خود را از بسیار بیماری ها حفظ نمایید. با شما بود تاک شوی نوبتی طبیبی اولیوی من و راوی این برنامه نسیمی عبدالله. برای تهیه برنامه با مرکز تشکل طرز حیاتی سالم در ولایت سو عرض سپاس بیان میکنیم. سلامتی خویش و نزدیکان خود را دائما احتیاط نمایید تا دیدار دیگر سربلند و تن صحت باشید.